میرے رفیقو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے نکل کھڑے ہوں جو خدائے ذوالجلال نے ہمیں سونپا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دمشق میں اپنے بڑے کمرے میں سالاروں اور نائب سالاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم اقتدار کے لیے آپس میں لڑنے اور مرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ ہم نے آپس میں بہت کشت و خون کر لیا ہے۔ اس دوران دشمن نے ارض فلسطین میں اپنے گہرے پنجے اتار لیے ہیں۔ قوم نے ہمارے ہاتھ میں تلوار دی ہے اور اس اعتماد کے ساتھ دی ہے کہ ہم دشمنان دین کا خاتمہ کریں گے اور عرب کی مقدس سرزمین کو کفار کے ناپاک وجود سے پاک کریں گے۔ آپ کئی برسوں سے مسلسل لڑ رہے ہیں، لیکن اصل جنگ اب شروع ہو رہی ہے۔ اپنے ذہنوں میں اس جنگ کے مقصد کو تازہ کر لو۔ یہ فیصلہ کر لو کہ ہمیں ایک آزاد اور باوقار قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے۔ آپ کئی برسوں سے مسلسل لڑ رہے ہیں، لیکن اصل جنگ اب شروع ہو رہی ہے۔ اپنے ذہنوں میں اس جنگ کے مقصد کو تازہ کر لو۔ یہ فیصلہ کر لو کہ ہمیں ایک آزاد اور باوقار قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے اور ہمیں اپنے خدا کے عظیم مذہب کو کفر کے گھناؤنے سائے سے آزاد رکھنا ہے۔ ہمیں سلطنت اسلامیہ کو وہاں تک لے جانا ہے جہاں تک محمد بن قاسم لے گیا تھا اور جہاں تک طارق بن زیاد لے گیا تھا۔ ان کے بعد آنے والوں کا فرض یہ تھا کہ اللہ کا پیغام وہاں سے بھی آگے لے جاتے جہاں تک قوم کے یہ بیٹے لے گئے تھے۔ مگر اللہ کی سلطنت ایسی سکڑی کہ ہمارے دین کے دشمن ہمارے گھر میں آن بیٹھے اور وہ خانہ کعبہ اور روزہ مبارک کو مسمار کرنے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ جہاں بادشاہی کا جنون دماغوں پر قابض ہوتا ہے وہاں سرحدیں سکڑتی ہیں اور تخت و تاج کی خاطر عمرہ اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں۔ ہمارے زوال کا باعث تخت و تاج کا نشہ اور زر و جواہرات کی محبت ہے۔ کہاں وہ وقت کہ ہم دنیا پر چھا گئے تھے اور کہاں ہمارا وقت کہ دنیا ہم پر چھا گئی ہے اور ہم آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رہی۔ عسکری جذبے پر فانی دنیا کی جھوٹی لذتوں کا جادو چل گیا ہے۔ یاد رکھو میرے رفیقو، میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ قوم کی قسمت تلوار کی نوک سے لکھی جاتی ہے اور یہ تحریر ان مجاہدوں کی ہوتی ہے جن کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے۔ جب سالار تخت پر بیٹھ کر سر پر تاج رکھ لیتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہتی کہ تلوار نیام سے باہر کھینچ سکے۔ ان کے دلوں میں اپنے عقیدے اور اپنے قوم کے وقار کے تحفظ کا جذبہ نہیں رہتا۔ پھر مذہب کا استعمال یہی رہ جاتا ہے کہ اپنی رعایا کو مذہب کے نام پر دھوکے دو اور دشمن کے ساتھ درپردہ دوستی کر لو تاکہ آرام سے اللہ کے نیک اور سادہ لوح بندوں پر حکومت کر سکوں۔ ہم آج اسلام کی عظمت کی خاطر صرف اس لیے گھروں کو خیر بات کہنے اور دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے اقتدار کے پجاریوں کو ختم کر دیا ہے۔ ہم نے آستین کے سانپوں کا سر کچل ڈالا ہے۔ اگر ہم ہار گئے تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہماری نیت میں فطور تھا۔ سلطان ایوبی ایسی جذباتی اور لمبی تقریر کرنے کا عادی نہیں تھا، لیکن جس مہم کے لیے وہ نکل رہا تھا اس کے لیے سب کو ذہنی اور روحانی طور پر تیار کرنا ضروری تھا۔ یہ اس کے وفادار اور قابل اعتماد سالار اور نائب سالار تھے۔ ان میں مظفر الدین جیسا قابل اور دلیر سالار بھی تھا جو کسی وقت اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کے مخالف کیمپ میں چلا گیا تھا اور اس کے خلاف لڑا بھی تھا۔ اس کے ساتھ تقی الدین اور افضل الدین، فرخ شاہ اور ملک عادل جیسے سالار بھی تھے جو اس کے اپنے خاندان اور اپنے خون کے رشتے تھے۔ سالار ککبوری اس کا دست راز تھا۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو فنی، تکنیکی اور جذباتی لحاظ سے کمتر ہوتا۔ لیکن سلطان ایوبی پہلی بار ارض فلسطین میں حملے کے لیے جا رہا تھا اور اس کی منزل بیت المقدس تھی۔ یہ مہم آسان نہیں تھی۔ صلیبیوں کی جنگی قوت زیادہ بھی تھی اور برتر بھی۔ صلیبیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ انہیں دفاع میں اپنی زمین پر لڑنا تھا جہاں انہیں رسد کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا اور وہ اپنے مستقر کے قریب تھے۔ سلطان ایوبی اپنے مستقر سے دور جا رہا تھا جہاں تک رسد کے راستے مخدوش تھے۔ جنگی فنون کے مطابق زیادہ دشواریاں حملہ آور کو پیش آتی ہیں اور حملہ آور کی نفری دشمن سے اگر سہ گنا نہیں تو دگنی ضرور ہونی چاہیے۔ مگر سلطان ایوبی کی نفری کم تھی۔ اسے یہی یقین تھا کہ یہ جنگ بہت طول پکڑے گی اور گھروں کو واپس آنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے سالاروں کو بتا دے کہ وہ طارق بن زیاد کی اس کارروائی کو ذہن میں رکھیں جس میں اس نے بحیرہ روم پار کر کے کشتیاں جلا ڈالی تھیں کہ واپسی کا خیال ہی ذہن سے نکل جائے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں بعنوان سلطان پر کیا افتاد پڑی میں لکھا ہے، سلطان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا نے کفار کے خلاف لڑنے کا جو حکم دیا ہے یہ اس کا فرض اولین ہے جسے دنیا کے ہر کام اور ہر فرض پر فوقیت حاصل ہے۔ کفار سے لڑنا اور اللہ کی حکمرانی قائم کرنا اس کا ایسا فرض ہے جو خدا کے حکم سے اسے سونپا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ملکوں کو اللہ کی سلطنت میں شامل کرنا اور بنی نوع انسان کو اطاعت الہی کی طرف لانا۔ اس نے تمام فوجوں کو جہاں جہاں وہ تھیں
اس طرح کے مقام پر جمع ہونے کا جو حکم بھیجا اس میں اللہ کے حکم کے الفاظ بھی لکھے۔ سلطان ایوبی کی نظریں مستقبل کی تاریکیوں میں جھانک رہی تھیں۔ اس نے حطین کے مقام کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حطین فلسطین کا ایک گمنام سا گاؤں تھا، لیکن سلطان ایوبی نے اسے وہ عظمت بخشی کہ عیسائی دنیا کے جنگی مبصر آج بھی تجزیے کرتے نظر آتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کے اس ہیرو نے کس قسم کی چالوں اور اسٹریٹجی سے اتنے طاقتور اور برتر اسلحے والے دشمن کو ایسی شرمناک شکست دی تھی کہ صلیبیوں کے ایک کے سوا باقی تمام حکمران جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ جنگی علوم کی باریکیاں سمجھنے والے مبصروں اور مورخوں نے سلطان ایوبی کی دیگر خوبیوں کے علاوہ اس کی انٹیلیجنس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس اور کمانڈو آپریشن کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ ہے بھی حقیقت کہ بکر بن محمد جیسے جاسوس اپنی جانیں موت کے منہ میں رکھ کر اہم معلومات حاصل کر رہے تھے اور سلطان ایوبی تک پہنچ جا رہے تھے۔ کلثوم جیسی مظلوم لڑکیاں شاہانہ زندگی اور عیش و عشرت کو ٹھکرا کر اپنے طور پر اسلامی فوج کی مدد کر رہی تھیں۔ تاریخ ان گمنام غازیوں اور شہیدوں کے نام بتانے سے قاصر ہے جنہوں نے پس پردہ اور زمین دوز جہاد کیا اور حطین کو تاریخ اسلام کی عظمت کا نشان بنا دیا۔ سلطان ایوبی ہمیشہ جمعے کے دن لڑائی کے لیے کوچ کیا کرتا تھا کہ یہ قبولیت کا دن ہے۔ اس مبارک روز ہر مسلمان خدا کے حضور جھکا ہوا ہوتا تھا، اور جب سپاہی اپنی قوم کو عبادت میں مصروف چھوڑ کر جہاد کے لیے نکلتا ہے تو ساری قوم کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ حطین کو کوچ کرنے کے لیے بھی اس نے جمعے کا دن منتخب کیا۔ یہ 15 مارچ 1187 کا دن تھا۔ اس نے فوج کا صرف ایک حصہ ساتھ لیا اور کرک کے قریب جا خیمہ زن ہوا۔ صلیبی جاسوسوں نے فوراً اپنے اتحادی فوج کو خبر پہنچا دی کہ سلطان ایوبی کرک کے قریب خیمہ زن ہو گیا ہے۔ اس سے یہ مطلب لیا گیا کہ وہ کرک کا محاصرہ کرے گا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ مصر اور شام کے قافلے حج کعبہ سے واپس آ رہے تھے، ان پر کرک کے قریب ہی حملے ہوا کرتے تھے۔ والی کرک شہزادہ ارناط اس معاملے میں بڑا ہی بدتینت تھا۔ سلطان ایوبی ان قافلوں کو خیریت سے وہاں سے گزارنے کے لیے اس علاقے میں چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ صلیبیوں کو دھوکہ دے اور وہ اپنا دفاع پھیلا دینے پر مجبور ہو جائیں۔ اس نے اپنے سالاروں کو بتا دیا کہ قافلے گزار کر وہ کہاں جائے گا۔ کرک کے محل میں تو جیسے زلزلہ آ گیا۔ شہزادہ ارناط کو نصف شب کے بعد جگا کر بتایا گیا کہ کوئی بہت بڑی فوج شہر سے کچھ دور خیمے گاڑ رہی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ یہ سلطان ایوبی کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ کلثوم اس کی خوابگاہ میں تھی۔ وہ ارناط کے ساتھ دوڑتی شہر کے بڑے دروازے کی اوپر والی دیوار پر گئی۔ وہاں سے سینکڑوں مشعلیں نظر آ رہی تھیں۔ زیادہ تر مشعلیں متحرک تھیں، خیمے گاڑے جا رہے تھے۔ رات کی خاموشی میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ارناط نے اپنی فوج کو محاصرے میں لڑنے کے لیے دیواروں پر مورچہ بند کر دیا۔ دروازوں پر دفاعی انتظامات مضبوط کر دیے گئے۔ ارناط بھاگ دوڑ رہا تھا۔ اسے کلثوم کا کوئی خیال نہیں تھا۔ کلثوم واپس گئی تو ارناط کا محافظ دستہ بیدار ہو کر حکم کا منتظر کھڑا تھا، اور ایک جگہ وہ شاہی بگھی کھڑی تھی جس پر کلثوم ناصرہ گئی تھی اور سیر کے لیے بھی گئی تھی۔ اس کے پاس بکر بن محمد چاقو چوبند کھڑا تھا۔ وہاں ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا تھا۔ کلثوم نے حکم کے لہجے میں بکر سے کہا، سیبل، بگھی ادھر لاؤ۔ بکر بگھی لایا تو کلثوم اس میں بیٹھ گئی اور اسے کسی طرف لے گئی۔ ارناط کے حرم کی عورتیں بھی جاگ کر باہر آ گئی تھیں۔ انہوں نے کلثوم کو، جو ان کے لیے پرنسس للی تھی، بگھی بان کو حکم دیتے اور بگھی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دانت پیس کر کہا، یہ بدبخت کسی مسلمان کی اولاد اپنے آپ کو ملکہ سمجھنے لگی ہے، اسے ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا۔ دوسری نے کہا، وقت آ گیا ہے، صلاح الدین کا محاصرہ بہت خوفناک ہوتا ہے، وہ آگ پھینکے گا، منجنیقوں سے پتھر پھینکے گا، اندر بھگدڑ اور تباہی مچے گی، اور یہ وقت ہوگا جب ہم اس منہ چڑی ڈائن کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ تیسری نے کہا، تمہارا چاہنے والا وہ جرنیل بھی تو کچھ نہیں کر سکا۔ پہلی نے کہا، اور بہت ہیں کچھ کرنے والے، کل شام تک شہر کی حالت دیکھنا، پھر شہزادہ ارناط کسی اور شہزادی للی کو تلاش کرے گا۔ اس وقت کلثوم نے بگھی ایک اندھیری جگہ رکوا رکھی تھی۔ بکر بگھی کے ساتھ کھڑا تھا۔ کلثوم اسے پوچھ رہی تھی، ہمارے آدمی اندر سے کوئی دروازہ کھولنے کا انتظام کر سکیں گے؟ بکر نے کہا، کوشش کی جائے گی۔ اگر یہ ہماری فوج ہے تو میں حیران ہوں کہ ہمیں پہلے اطلاع کیوں نہیں دی گئی۔ سلطان ایوبی ایسی غلطی نہیں کیا کرتے۔ مجھے شک ہے یہ صبح پتہ چلے گا کہ یہ کس کی فوج ہے۔ کلثوم نے کہا، کیا ہم یہاں سے فرار ہو سکیں گے؟ بکر نے کہا، حالات پر منحصر ہے۔ کلثوم بولی، میں اس افراتفری میں ارناط کو آسانی سے قتل کر سکتی ہوں۔ بکر بن محمد نے کہا، ایسی حرکت نہ کرنا، فوج شہر میں داخل ہو گئی تو ہم نظر رکھیں گے کہ وہ فرار ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اور کوئی نئی خبر؟
कुलसूम ने कहा, अरनाथ सुल्तान अयूबी को देख रहा था कि किस तरह पेश कदमी करता है। अब हालात कुछ और हो गए हैं। पहले कहता था कि वो अपनी फौज के साथ झील गैलीली को जा रहा है। बकर ने कहा, ज्यादा देर न रुको, चलो वापस चलें। सुबह तुलू हुई तो करक की दीवारों पर दूरमार कमानों वाले तीरंदाज मुस्तैद खड़े थे। पत्थर और आग की हांडियां फेंकने वाली मंजनीकें नस्ब हो चुकी थीं। फौज तैयारी की हालत में खड़ी थी और शहजादा अरनाथ दीवार पर खड़ा सुल्तान अयूबी की फौज को देख रहा था। ये यकीन हो गया कि ये सुल्तान अयूबी की फौज है। ये मालूम ना हो सका कि सुल्तान खुद भी साथ हैं, मगर उस फौज में मुहासरे वाली कोई हरकत और सरगर्मी नहीं थी। खैमे लगे हुए थे और सिपाही रोजमर्रा मामूल में लगे हुए थे। ये दिन गुजर गया, फिर 5-6 दिन गुजर गए। अरनाथ पर इंतजार और इस्तराब की कैफियत तारी रही। उसे जो नजर नहीं आ रहा था वो ये था कि रात को सुल्तान अयूबी ने अपने घुड़सवार छापामार उस रास्ते पर दूर तक फैला दिए थे जिन पर हुज्जाज के काफिलों को गुजरना था। चंद दिनों बाद पहला काफिला आता नजर आया। यह मिस्र का काफिला था। घुड़सवार उसके साथ हो गए। काफिला सुल्तान अयूबी की खैमागाह के करीब पहुंचा तो सुल्तान दौड़कर आगे बढ़ा और हुज्जाज से मुसाफा किया। उसने अकीदत और एहतराम से सबके हाथ चूमे और अपनी खैमागाह में उन्हें आराम और खाने के लिए रोका और उसके छापामार दूर तक हुज्जाज के साथ गए। एक ही रोज बाद शामी हुज्जाज का काफिला भी आ गया। उसका भी सुल्तान अयूबी ने इस्तकबाल किया, खाना खिलाया और अपने हिफाजती इंतजामात में उसे रुखसत किया। इतने दिन करक के अंदर सलीबी फौज तैयारी की हालत में रही और शहर पर खौफ तारी रहा। सुल्तान अयूबी के जासूस अपनी सरगर्मियों में मसरूफ रहे। एक सुबह अरनाथ को इत्तला मिली कि सुल्तान अयूबी की फौज जा रही है। अरनाथ इसके सिवा कुछ भी न देख सका कि हुज्जाज के दोनों काफिले सुल्तान अयूबी की फौज की हिफाजत में गुजर गए हैं। सुल्तान अयूबी के सिर्फ जासूसों को मालूम था कि असल किस्सा क्या था। उसने कूच से पहले उन्हें इत्तला भिजवा दी थी कि फौज कहीं और जा रही है और वो अरनाथ की नकलो हरकत की इत्तलाएं देते रहे। 27 मई 1187 ईस्वी 17 रबीउल अव्वल के रोज सुल्तान एश्तर के मकाम पर जा खैमज़न हुआ। वहां मिस्र और शाम की फौजें उससे जा मिली। उसका सबसे बड़ा बेटा अल मलिक अल अफजल, जिसकी उम्र 16 साल थी, एक मशहूर सालार मुजफ्फरुद्दीन के साथ जा मिला। इस तरह उसकी सारी फौज जमा हो गई। उसने तमाम सालारों नायब सालारों को आखिरी हिदायत के लिए जमा किया और कहा, मेरे रफीको, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। दिलों से अपने अजीजों और अपने घरों का ख्याल निकाल दो और दिलों में क़िबला अव्वल को बसा लो और दिलों में खुदाए जुल जलाल का इस्म मुबारक नक्श कर लो, जिसने हमें ये सादत बख्शी है कि क़िबला अव्वल को आज़ाद कराएं और अपनी बेटियों की बेइज्जती का इंतकाम लें जो कुफार के हाथों बेआबरू हुई। अब हम जो बात करेंगे वो हकीकत की करेंगे। हमारी तादाद दुश्मन के मुकाबले में कम है और आपका मुकाबला 7 सलीबी बादशाहों की मुत्तहिदा फौज के साथ है, जिसमें 2200 सर से पांव तक ज़िर्रा बख्तर में डूबे हुए नाइट हैं। उनकी दूसरी फौज नीम ज़िर्रा पोश है। उस फौज को ये सहूलत हासिल है कि अपने मुस्तकर के करीब हैं और ये सारा इलाका उसका अपना है, जहां उसे रसद की कोई दुश्वारी नहीं होगी। हमें 2 जंगें लड़नी हैं, एक बराह रास्त दुश्मन के खिलाफ और दूसरी उन दुश्वारियों के खिलाफ जो हमें दरपेश हैं। ये दुश्वारियां दुश्मन की तरफ मुंतकिल करनी है। उसने नक्शा फैलाकर अपनी तलवार की नोक से सबको बताया कि उसका मैदान जंग कौन सा होगा। जो सालार उस जगह से वाकिफ था उसने चौंक कर सुल्तान अयूबी की तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरत थी। सुल्तान अयूबी उनके इस्तेजाब को समझ गया और मुस्कुराया। उसने कहा, यह हतीम के मज़ाफ़ात का मैदान है। आप सोच रहे हैं कि यह ज़मीन सूखे हुए दरख्त की खाल की तरह खुश्क, ऊंची नीची और मौसम की बेरहमी से कटी फटी है, और ये ज़मीन इतनी प्यासी है कि इंसानों और हमारे घोड़ों का खून पी जाएगी। आपने देखा नहीं, इसके इर्द गिर्द ऊंची नीची टेकरियां हैं। हाँ, ये सब बेआबो ग्याह और प्यासी हैं। ये लोहे की तरह तप रही हैं। आपकी आंखों में जो सवाल है वो मैं समझता हूँ। वो कौन सी फौज है जो इस जहन्नम नुमा इलाके में लड़ेगी? वो हमारी फौज होगी। आपके हल्के सवारों के दस्ते यानी लाइट कैवलरी यहाँ तितलियों की तरह उड़ते फिरेंगे और वो लोहे के लिबासों में मलबूस नाइटों और नीम ज़िर्रा पोश सलीबी सवारों को नचाते फिरेंगे। दुश्मन के ये सवार और प्यादे लोहे की तपिश से बहुत जल्दी प्यास से बेहाल हो जाएंगे और लोहे का वजन उन्हें इतनी फुर्ती से हरकत नहीं करने देगा जिस तेजी से हमारे सवार भागे दौड़ेंगे। आप जानते हैं कि मैं हर कार्रवाई जुम्मे के मुबारक रोज क्या करता हूँ। मैं उस वक्त आगे बढ़ूंगा जब मस्जिदों में कौम खुतबा सुन रही होगी। ये वक्त कबूलियत का होता है। मैंने हर कस्बे और हर गांव में इत्तला भिजवा दी थी कि जुम्मे के रोज दुआओं में अपने उन मुजाहिदीन को शामिल रखा करें जो जुम्मे की नमाज से महरूम होकर मैदान जंग में जख्मी होकर गिरते हैं।
फिर उठते हैं और जुम्मा न पढ़ सकने का खिराज लहू के नजरानों से अदा करते हैं। ये वो होगा जब सूरज सर पर होगा और लोहे की भट्टी की तरह गर्म कर देगा। और ये देखो, ये गैलीली की झील है और ये दरिया है। उसने तलवार को छड़ी की तरह नक्शे पर मार मार कर बताया। और ये वाहिद तालाब है जिसमें पानी है, बाकी तमाम तालाब खुश्क हो गए हैं। ये वो महीना है जिसे सलीब के पुजारी जून कहा करते हैं। हमें पानी और दुश्मन के दरमियान आना है। मैं अल्फाज में दुश्मन को पानी से महरूम कर चुका हूँ। उसको अमली तौर पर प्यासा मारना आपका काम है। दुश्मन हतीन के मैदान में लड़ने से गुरेज करेगा, मैं उसे यहीं लड़ाऊंगा। फौज को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरुद्दीन और मेरा बेटा अल अफजल हम में नहीं है। वो एक हिस्से को साथ लेकर दरियाए उर्दन झील गैलीली के जुनूब से पार कर गए हैं। ये दस्ते जबले तूर तक पहुंचेंगे, शायद पहुंच चुके होंगे। ये एक धोखा है जो मैं दुश्मन को दे रहा हूं। उसने फौज के बाकी 3 हिस्सों की तफसीलात और उनके मिशन बताए। इन 3 में से एक हिस्सा यानी मेन बॉडी अपनी कमान में रखा। मौरखीन के मुताबिक यही हिस्सा रिजर्व और टास्क फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना था। यह फैसला कुन कार्रवाई के लिए था। इन हिस्सों को मुख्तलिफ मकामात से दरिया पार कराया गया। सलीबी अपने मुखबरों और देखभाल के दस्तों के जरिए ये नकलो हरकत देख रहे थे, लेकिन ये न समझ सके कि सुल्तान अयूबी का प्लान क्या है। सुल्तान अयूबी ने झील गैलीली के मगरबी किनारे पर तिब्रिया के मकाम पर एक पहाड़ी पर डेरे डाल दिए। सलीबियों को एक धोखा और भी हुआ। सुल्तान अयूबी अक्सर छापामार कस्म की जंग लड़ा करता था। शबखून ज्यादा मारता था, कम से कम नफरी से दुश्मन की ज्यादा से ज्यादा तादाद पर जरब लगाओ और भागो के उसूल पर हमले करता और दुश्मन को फैला देता। सलीबी उसकी इसी जंग के लिए तैयार थे। उसकी फौज का जो हिस्सा मुजफ्फरुद्दीन और अल अफजल की जेर कमान दरिया पार कर गया था, उसने सलीबियों की फौज की चौकियों पर शबखून मारने शुरू कर दिए। इससे सलीबियों को यह धोखा हुआ कि सुल्तान अयूबी अपने मखसूस अंदाज से लड़ेगा, लेकिन अब उसने कोई और ही अंदाज सोच रखा था। छापामारों को उसने हस्बे मामूल वही मिशन दिए जो हर जंग में उन्हें दिया करता था। सलीबी फौज कलाबंदियों में थी और बाहर भी थी। सुल्तान अयूबी ने तेज रफ्तारी से फौज को इस तरह डिप्लॉय किया कि झील गैलीली और जो 1-2 पानी के तालाब थे वो उसके कब्जे में आ गए। सलीबियों के फौज के एक हिस्से ने सफूरिया के मकाम पर इज्तिमा किया, लेकिन सुल्तान अयूबी आगे बढ़कर मुकाबला करने के बजाय तिब्रिया के मकाम पर जा रुका। वो सलीबियों को हतीन के करीब लाना चाहता था। सलीबी आगे आते नजर न आए तो उसने प्यादा दस्ते जरा सा आगे बढ़ा दिए और खुद हल्का रिसाला यानी लाइट कैवलरी लेकर तिब्रिया पर हमला कर दिया और हुक्म दिया कि तिब्रिया को तबाह बर्बाद करके शहर को आग लगा दी जाए। इस हुक्म पर अमल किया गया। तिब्रिया का किला जरा हटकर था। फौज किले में थी। शहर को बचाने के लिए फौज किले से निकलकर शहर को रवाना हुई। सुल्तान अयूबी ने उसका रास्ता रोक लिया। सुल्तान अयूबी ने अपनी फौज के दूसरे हिस्से मुख्तलिफ समतों को रवाना कर दिए। सलीबियों की फौज जो किले से आई थी उसकी कमान शाह रिमांड के हाथ में थी। तिब्रिया की टेकरियों पर उसकी और सुल्तान अयूबी की आमने सामने की लड़ाई हुई। काजी बहाउद्दीन शद्दाद उस लड़ाई का आंखों देखा हाल इन अल्फाज में बयान करता है। दोनों फौजों के सवारों ने एक दूसरे पर हल्ला बोला। हिरावल के सवार तीर चलाते आ रहे थे। फिर प्यादा दस्तों को भी मैदान में उतार दिया गया। सलीबियों को मौत नजर आने लगी और मुसलमानों को पीछे दरिया और सामने दुश्मन नजर आ रहा था। पीछे हटने के लिए उनके पास जगह नहीं थी, इसलिए दोनों फौजें इतने कहर से लड़ीं जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। सारा दिन लड़ाई जारी रही। रात मुसलमान छापामारों ने दुश्मन को परेशान रखा। दुश्मन की फौज और घोड़े प्यासे थे, लेकिन पानी पर मुसलमान काबिज थे। छापामार दुश्मन को पानी की तलाश में जाने भी नहीं देते थे। अगले रोज सलीबियों ने टेकरियों पर चढ़कर लड़ाई लड़ी। मुसलमान बढ़ बढ़कर हमले करते थे, मगर सलीबी बुलंदियों से फायदा उठा रहे थे। मुसलमानों का रिसाला चूंकि हल्का था, इसलिए उन्होंने टेकरियों का घेराव करके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। प्यादा तीरंदाजों ने उनके सरों के ऊपर से तीर बरसाए। इतने में सलीबियों ने देखा कि उनके कमांडर का झंडा नजर नहीं आ रहा। ये फौरन ही मालूम हो गया कि उनका बादशाह रिमांड मैदान जंग से भाग गया है। हालांकि उसने सलीबी आजम पर हाथ रखकर अपने इत्तेहादियों का वफादार रहने और पीठ न दिखाने का हल्फ उठाया था। मौरिख लिखते हैं कि सलीब आजम हतीन की उस जंग में साथ लाई गई थी। सलीबियों के भागने के रास्ते मसदूद हो चुके थे। वो अब दिफाई जंग लड़ रहे थे। बुलंदियां उनकी मदद कर रही थीं। ये दिन भी गुजर गया। मुसलमान फौज ने बेअंदाज खुश्क घास और लकड़ियां जमा करके सलीबियों के इर्द गिर्द आग लगा दी। रात को सुल्तान अयूबी की फौज घास और लकड़ियां जमा करती और आग तेज करती रही। दिन भर के प्यासे और थके हुए सलीबी टेकरियों पर झुलसने लगे। उनमें से एक दस्ते ने भागने की कोशिश की,
लेकिन मुसलमानों ने उनमें से किसी एक को भी जिंदा न छोड़ा। दूसरे दिन सलीबी फौज ने हथियार डाल दिए और जर्नैलों समेत सुल्तान अय्यूबी की कैद में आ गई।